आणि रिप्लाय द्या सगळ्यांनी. रॉंग रॉंग असेल राईट असेल तरी, म्हणजे मला कळेल टॉपिक समजलाय की समजलेलं नाहीये. सो हियर इन दिस लेक्चर we will study our practical number 7 from C programming language. That is practical number 7 using switch statement. Right? Here we already studied what is switch statement, what is the syntax, and we already developed some programs on switch statement. So here there are two programming statement. First one is print day of week by taking number from 1 to 7 and print students grade by accepting percent marks. So पहिला प्रोग्राम आपण पहिल्यांदा पाहूया की त्यांनी काय सांगितलंय, प्रिंट डे ऑफ वीक बाय टेकिंग नंबर फ्रॉम 1 to 7. म्हणजे त्यांचं म्हणणं आहे की वीकडेज प्रिंट करायचे मंडे टू संडे आणि युजर कडून ऍक्सेप्ट करायचंय 1 to 7 नंबर. म्हणजे त्याने 1 एंटर केला असेल, देन मंडे, 2 ट्यूजडे, 3 वेनसडे, up to 7 Sunday, and greater than 7 any number or other than 1 to 7 number means 0 and up to from 8 to any number. So print default case wrong choice, right? So हे आपल्याला करायचं आहे. म्हणजे 1 एंटर केला असेल मंडे प्रिंट करा, 2 एंटर केलाय ट्यूजडे, 3 एंटर केलाय वेनसडे, सेम ॲज 7 एंटर केलाय संडे, 8 एंटर केला असेल, 10 एंटर केला असेल, 0 एंटर केला असेल तर रॉंग चॉईस आपल्याला डिस्प्ले करायचंय. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम. सो अल्गोरिदम फॉर दिस प्रोग्राम इज हियर. फर्स्ट is start step, right? And last one is stop step. So declare one n variable as an integer, right? As an integer, then accept value of n. Then if value of n is equal to 1, then print Monday. If value of n is equal to 2, then print Tuesday. If value is 4, then print Thursday, right? If value is 7, then print Sunday, and then go to stop. Or here you can write down go to step number 11 also. Instead of stop, you can use go to step number 11 as a statement. दोन्हीचं meaning same आहे. So this is the algorithm for practical number 7 algorithm. Okay. So now next, flow chart. How to draw flow chart we already know. So first statement is start represented by terminal. Then here I declare n as a integer variable. Then accept value of n represented in parallelogram. And then we can represent a decision or condition in decision box, right? That is diamond. If value of n is equal to 1, if it is true, then print Monday. So this is shown in parallelogram, right? Monday. And go to stop. So it is connected to stop here. So same thing applied here. N is equal to 3 Wednesday. If n is equal to 4 true, Thursday false असेल तर पुढचे statement check होईल. N is equal to 5 Friday, right? All statements are connected to the stop statement, right? तर हा झाला फ्लो चार्ट त्या अल्गोरिथमचा. ओके, दिस इज द फ्लो चार्ट. ओके, 1 मिनिट. तो हा आहे फ्लो चार्ट वरच्या अल्गोरिथमचा. स्टार्ट स्टेप, स्टॉप स्टेप, इथे कंडिशन लावलेले आहेत. ट्रू असेल तर या पॅरलेलोग्राम मधला डेटा एक्झिक्यूट होईल, अदरवाइज नेक्स्ट कंडिशनला तो जाईल आणि लास्टला स्टॉप होईल. ओके, दिस इज द फ्लो चार्ट. नाउ नेक्स्ट, आता सी प्रोग्राम आपल्याला करायचा आहे त्याचा. सी प्रोग्राम. ओके, सी प्रोग्राम करूया. सो हियर आय विल कट दिस. सो सी प्रोग्राम आपल्याला करायचा आहे. सो पहिल्यांदा आपल्याला इंटिजर नंबरची व्हॅल्यू युजर कडून घ्यायची आहे. सो प्रिंट एफ एंटर व्हॅल्यू ऑफ बिग नंबर. सो मेसेज इज एंटर नंबर फॉर डे. आपल्याला डे प्रिंट करायचा आहे, बरोबर. अँड कुठे स्टोअर करायचा आहे तो एन मध्ये. सो स्कॅन एफ
quotation %d, comma, ampersand n. Okay, now it is stored inside n. Now switch. स्विचला काय पास करायचं आता इथे ब्रॅकेटमध्ये? n पास करायचं आहे, बरोबर, n. देन ओपन क्लोज ब्रॅकेट. आता किती केसेस येतील? 7 आणि शेवटची काय? डिफॉल्ट केस, बरोबर. सो केस 1 प्रिंट करा मंडे, printf/n मंडे, राईट, अँड ब्रेक. सो हे आपल्याला 7 केसेस साठी करायचं. सो कॉपी 2 3 4 5 6 7. ओके, 7 पर्यंत झाले. डिफॉल्ट केस, default case, and here printf wrong choice, right, wrong choice. Now change the case number 2 3 4 5 6 7, right, and change the name of day. This is Tuesday, then this is Wednesday, then Thursday, this is Friday, Saturday, and Sunday. ओके, काय काय केलं मी? प्रत्येक केससाठी वेगळं प्रिंटफ घेतले आणि मेसेज त्या डेचा मेसेज घेतलेला आहे. म्हणजे एन ची व्हॅल्यू 4 असेल तर केस 4 एक्झिक्यूट होईल आणि थर्सडे प्रिंट होईल. ओके, कंपाईल, एक्झिक्यूट. सो एंटर नंबर ऑफ डे. सपोज माय नंबर इज 6. तो काय प्रिंट होणार आहे? सॅटरडे प्रिंट होणार आहे, बिकॉज व्हॅल्यू ऑफ n 6. n इज पास हियर. 6 and 1 match? No. 6 and 2? No. 6 and 3? No. 6 and 4? No. 6 and 5? No. 6 and 6? Yes, match. Saturday is printed and break. Because of break, your switch statement is terminated. So Saturday. Okay. If wrong choice, suppose my number is 0, wrong choice, right? Because case number 0 is not there, right? To Tuesday. So this is the program, and this is the output of that program. Okay, हा प्रोग्राम आणि आउटपुट तुम्हाला लिहायचा आहे. ओके, फर्स्ट प्रोग्राम इज कम्प्लीटेड. कळाला का सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, नाव नेक्स्ट सेकंड प्रोग्राम काय सांगितलेला आहे बघूया. प्रिंट स्टुडंट ग्रेड बाय ऍक्सेप्टिंग % मार्क्स. स्टुडंटची ग्रेड प्रिंट करायची आहे आणि मार्क्स % आपल्याला द्यायचे आहेत इनपुट म्हणून. तर आपण एक रूल पाहिला मागच्या लेक्चरमध्ये की फ्लोट व्हॅल्यू देता येत नाही, बरोबर. फ्लोट केस ऍक्सेप्ट होत नाही स्विच केसमध्ये. मग पर्सेंटेज आपले नेहमी कसे पाहिजेत? इंटिजर मध्ये पाहिजेत. म्हणजे 80.2 जरी असतील तरी आपल्याला एंटर काय करायचंय? 80. येते लक्षात? 90.3 असतील तर एंटर काय करायचंय? 90. कारण स्विच केस फ्लोट मध्ये देता येत नाही, हे आपण लास्ट लेक्चरला बघितलंय. ओके, तर ते करूया. आता तिथं रूल काय? रूल नीट समजून घेऊया. लॉजिक नीट लक्षात घ्या. सपोज आपल्याकडे ग्रेड असतील, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, पास, फेल, एवढ्या ग्रेड द्यायचे आहेत. सो ए ग्रेड कधी? 80 नाही 90 ते 100 पर्यंत मार्क असतील त्याला ए ग्रेड.
बी ग्रेड कधी, सपोज एखाद्याला 70 to 80च्या मध्ये 89च्या मध्ये मार्क असतील त्याला बी ग्रेड. नेक्स्ट सी ग्रेड कधी, 69 सॉरी किती 60 सॉरी 60 to 69 पर्यंत मार्क असतील त्याला सी ग्रेड. पास कोण, त्याचे ग्रेड 40 आणि 59 मध्ये असेल तो पास, आणि लेस दॅन 40 असेल म्हणजेच काय 0 to 39 तो असणार आहे फेल. ओके. आता मग काय करायचं की एवढ्या नंबर ऑफ केसेस लागतील का 0 ते 100 पर्यंत टाकायला? नो, आपल्याला इथे लॉजिकनी सांगायचं की काय करावं लागेल. तर सगळ्यात अगोदर तर आपण पहिल्यांदा प्रोग्राम मध्ये पर्सेंटेज ऍक्सेप्ट करूया स्टुडंटचे आणि मग बाकीचा विचार करूया. So here integer percentage printf slash n enter percentage of student, enter percentage of student and accept this value inside PER. So quotation %d and ampersand PER. Sorry, PER. ओके, PER मध्ये पर्सेंट स्टोअर झाले. नेक्स्ट आता आपल्याला स्विच केस यूज करायचे. स्विच केस, या स्विच केस मध्ये नंबर ऑफ केसेस आपल्याला द्यायच्या आहेत. ओके, तर आता आपण एक गोष्ट चेक करूया. जर मी माझ्या पर्सेंटला म्हणजे 90 किंवा 90 पेक्षा जास्त पर्सेंट असतील म्हणजे काय 90 डिवाइड बाय 10 क्वोशंट किती येतो रे? 90 ला 10 ने डिवाइड करा, क्वोशंट किती येईल आणि रिमाइंडर किती राहील? Quotient 9. रिमाइंडर 0, राईट? सो क्वोशंट इज 9. नीट बघा काय चालू आहे. सपोज पर्सेंटेज इज 93. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ क्वोशंट डिवाइड बाय 10? Again 9, right? And remainder is 3. 99 divided by 10. Quotient is 9. 9, right? Yes. 100 divided by 10. What is the value of quotient? 10. 10. Means what? इथे आपल्याला लक्षात येते की 90 पासून 99 पर्यंत क्वोशंट सेम राहतोय, कॉन्स्टंट, आणि 100 ला फक्त चेंज होतोय 10. मग बघा मी काय करतोय, त्या पर्सेंटेजला मी डिवाइड करणार 10 ने, 10, आणि इथे टाकणार केस नंबर 10, केस नंबर 9, इथे प्रिंट करूया printf, आणि अशा स्टुडंटला काय ग्रेड द्यायची आहे? ए ग्रेड द्यायची. ए ग्रेड. बघा इथे मी पर्सेंटेजला 10 ने डिवाइड केलं तर क्वोशंटची व्हॅल्यू 10 येऊ द्या किंवा 9 येऊ द्या, त्याला कोणती ग्रेड मिळणार आहे? ए ग्रेड. त्यामुळे मी इथे ब्रेक वापरलाय का? नो. आपण मागच्या लेक्चर मध्येच बघितलं की ब्रेक वापरलं नाही तर या दोन्ही केसेस तो चेक करणार आहे. ओके, बाहेर पडणार आहे, आणि या केस नंतर मग ब्रेक म्हणूया, कारण मग इथून बाहेर पडायला लागेल आपल्याला. आता नेक्स्ट पुढची केस काय सांगते? 70 to 89. म्हणजे बघा 70 डिवाइड बाय 10, क्वोशंट इज 7. 79 डिवाइड बाय 10, क्वोशंट इज 7, right? 82 डिवाइड बाय 10, क्वोशंट इज 8. 89 डिवाइड बाय 10, अगेन क्वोशंट इज 8. म्हणजे किती केसेस आहेत तिथे? केस नंबर 7 and 8. हा, केस नंबर 7 and 8 साठी काय असणार आहे? बी ग्रेड. सो सेम थिंग अप्लाय हियर. सो केस 8, केस 7 and printf B grade. printf B grade.
ओके. देन नाव नेक्स्ट थिंग, इथे 60 divided by 10, quotient is 6, right? 63 divided by 10, quotient is 6. 69 divided by 10, quotient is 6. Quotient is same. So 6. So case number 6 only. So case number 6. Control C, Control V. Case number 6. Paid is C. Okay, now next. 40 and 50. Take here 40 divided by 10. Quotient is 4. 49 divided by 10. Quotient is 4. मधल्या सगळ्यांचा 4च येणार आहे, 40 to 49. त्यामुळे मी ते लिहित नाहीये. ओके. नेक्स्ट 59 डिवाइड बाय 10, क्वोशंट इज 5. म्हणजे किती केसेस येणार आहेत ते? केस 4 आणि केस 5. ओके. नाव नेक्स्ट हियर कुठे गेला प्रोग्राम? हा. सो केस 4 अँड केस 5. केस 4 अँड केस 5. केस 5. आणि असं काय नाही की असं उलट लिहिलं तरी चालतंय. मी इथे केस 5 केस 4 लिहिलं आणि इकडे 10-9 लिहिलं तरी चालेल. तो काय फक्त मॅच तर चेक करणार आहे. मॅच झाले की तो ते प्रिंट करणार आहे. त्यामुळे सिक्वेन्सनेच लिहायचंय, कसंही लिहिलं तरी चालतं, नो प्रॉब्लेम. काय हे पास आहे ना? पास. पास. ओके, पास. पास. अँड नेक्स्ट, याच्यासाठी चेक करण्याची गरज आहे का? ही शेवटचीच केस आहे 0 to 39. मग डिफॉल्ट मध्ये देऊ टाकून आपण याला की फेल आहेस. डिफॉल्ट नीट लक्षात घ्या, हा थोडासा वेगळा प्रोग्राम चालू आहे. फेल वेगळा म्हणजे थोडस वेगळं आहे, बाकी काही नाही. ऑलरेडी आपण बघितले की ब्रेक नाही यूज केला तर तो खालचा पण एक्झिक्यूट करतो. आता बघा, कंपाईल केला मी प्रोग्राम, रन केला. एंटर पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट. सपोज माय पर्सेंटेज इज 95. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? येस, नो, आउटपुट इज नॉट डिस्प्ले. काय राहिले प्रोग्राम मध्ये? कोण सांगते काय राहिले? काय एरर आहे? का त्याने पर्सेंटेज घेतले नाहीत? काहीतरी मिसिंग आहे प्रोग्राम मध्ये. कोण सांगते? एकच गोष्ट राहिली फक्त. येस, कोण सांगतंय? इथे एम्परसेंट राहिला आहे, त्यामुळे त्याने पर्सेंटेज व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट केली नाही, तिथंच तो थांबला. एम्परसेंट राहिले ना इथे. कंपाईल, एक्झिक्यूट. लक्ष द्या, 95 ए ग्रेड प्रिंट झाली का? आता 95 बघा इथे, 95 डिवाइड बाय 10. 95 डिवाइड बाय 10 काय येणार आहे क्वेश्चन? 9. 9 येणार आहे, बरोबर. सो केस नंबर 9 काय? 10 आणि 9 ला सेम प्रिंट आहे, ए ग्रेड. सो ए ग्रेड इज प्रिंटेड. सपोज माझे पर्सेंटेज असतील 100, ओके, तरी ए ग्रेड प्रिंट झालेली आहे, कारण 100 डिवाइड बाय 10 इथे डिव्हिजन होते. 100 डिवाइड बाय 10 डिव्हिजन किती येणार आहे? 10. सो केस 10 आणि केस 9 ला सेमच आहे, ए ग्रेड, ब्रेक नसल्यामुळे. सो ए ग्रेड इज प्रिंटेड. रन. My marks is 45. Now tell me which case will be executed? Case 4. Case 4 is executed, right? Pass case. Pass. Pass is print. Okay. So समजलाय का सगळ्यांना प्रोग्राम? Yes, sir. Yes, सगळे आहेत ना बाकीचे? Yes, sir. फेल Yes, sir. झाला बघा, 36 फेल. ओके, सो दिस इज दी प्रोग्राम फॉर सेकंड स्टेटमेंट. हे पण लिहायचंय नोटबुक मध्ये. 50 मार्क्स, पास केस. सो दिस इज द प्रोग्राम अँड दिस इज द आउटपुट. ओके, याचा काय अल्गोरिदम फ्लोचार्ट काढण्याची गरज नाहीये, एकाचा काढलाय बस. ओके, सेकंड स्टेटमेंटचा प्रोग्राम हा.
Now next, this one is completed. Algorithm, flowchart, program. रिझल्ट मध्ये आउटपुट लिहायचे, बरोबर. इथे काय कम्प्युटर सिस्टीम आपण नेहमीप्रमाणे लिहितो काय, रॅम, प्रोसेसर, right? Processor is suppose i5, RAM is 4 GB, and our software name is dev c++, right? And for 5 point, I think 5.11. So 5.11 is version. Okay. So result is write down output of program. ऑलरेडी आपण दाखवलंय आउटपुट, तिथे आउटपुट लिहायचं नाही तर आउटपुट लिहायचंय प्रोग्रामचं, किंवा त्या प्रोग्रामच्या खाली लिहा कन्क्लुजन. दस we have successfully implemented implemented म्हणजे काय, प्रोग्राम एक्झिक्यूट करणे. 2 प्रोग्राम्स केलेत, कोणते, टू प्रिंट डे and to print grade of student. Okay, so this is the conclusion. Okay, now next practical related questions. Okay, this is the first question. Write output of the following. Write output of the following. And here बघा इंटीजर वापरले, इंटीजर ch is equal to a plus b, आणि स्विच केस मध्ये काय केलंय, केस ए, केस बी, यू एंटर्ड बी, केस ए ॲज एन एशर काय लिहिलंय, आणि केस बी बी प्लस ए, यू एंटर्ड ए अँड बी. म्हणजे काय, हा प्रोग्राम आहे तो. ओके, मी फक्त शॉर्ट मध्ये लिहिले. ओके, तर इथे बघा ए आणि बी, तर कम्प्युटर मध्ये आता इथे इंटीजर कीवर्ड वापरला, इंटीजर डेटा टाइप वापरलाय, कॅरेक्टर नाही वापरला. म्हणजे काय, या ए ची आस्की व्हॅल्यू आणि बी ची आस्की व्हॅल्यू सीएच मध्ये स्टोअर होणार आहे. ओके, म्हणजे काय बघा नीट, आस्की व्हॅल्यू म्हणजे काय, प्रत्येक लेटर जे आहे आपल्या कीबोर्डचं, ओके, प्रत्येक लेटर जे आहे आपल्या कीबोर्डचं त्याची एक आस्की व्हॅल्यू असते, आणि ज्यावेळी तो आपण स्टोअर करत असतो कम्प्युटर त्याची आस्की व्हॅल्यू ऍक्सेस करत असतो. ओके, इथे बघा स्मॉल ए ची आस्की व्हॅल्यू काय आहे, 97 आहे, तर कॅपिटल ए ची आस्की व्हॅल्यू किती आहे, 65. मग नंतर ती अशीच एकने इन्क्रीमेंट होते, बी साठी 98, कॅपिटल बी साठी 66, सी साठी 99, कॅपिटल सी साठी 67, अप टू स्मॉल झेड 122, कॅपिटल झेड 090. तर आता इथे बघा स्मॉल ए आणि स्मॉल बी वापरलेत, 97 आणि 98, राईट. या दोघांची जी काय ऍडिशन होईल ती या सीएच मध्ये स्टोअर होणार आहे, कारण सीएच चा टाइप काय इंटीजर, आणि ते ऍडिशन परफॉर्म केली, म्हणजे या दोघांची जी आस्की व्हॅल्यू आहे ती इथे स्टोअर झालेली आहे. ASCII means अमेरिकन स्टँडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज. म्हणजेच काय, कम्प्युटरला आपले लेटर्स जे ABCD आहे ते समजत नाहीत. कम्प्युटर काय करतो, ज्यावेळेस तुम्ही ए प्रेस करता कीबोर्ड वरून, त्यावेळेस त्याची जी आस्की व्हॅल्यू असते त्या आस्की व्हॅल्यूचा डिजिटल सिग्नल तयार होत असतो, राईट. डिजिटल सिग्नल तयार होत असतो आणि तो त्या कम्प्युटरला समजतो या 011 फॉर्मॅट मधला. 97 चा हा बायनरी नंबर आहे. तुम्हाला नेक्स्ट सेमला आहे डिजिटल टेक्निक, त्यावेळी तुम्हाला बायनरी सिस्टीम वगैरे समजेल. तो हा डिजिटल सिग्नल आहे, या सिग्नलच्या थ्रू ती व्हॅल्यू पास होते. ओके, तर ती व्हॅल्यू पास होते कम्प्युटरमध्ये. म्हणजे तुम्ही जर स्मॉल ई टाईप केलाय तर त्याचा डिजिटल सिग्नल हा म्हणजे 011001001 एवढी व्हॅल्यू कम्प्युटर घेणार, म्हणजे त्याला कळणार की तुम्ही ई प्रेस केलेला आहे. ओके, तर तसेच या 97 आणि 98 इथे स्टोअर केलेले आहेत,
याची ऍडिशन झाली आणि ती CH मध्ये स्टोअर झाली आणि CH ला ती पास केली. म्हणजे काय, कोणती केस? ही शेवटची. उलट लिहिलंय फक्त B प्लस A, म्हणजे शेवटचं जे आउटपुट आहे ते प्रिंट होणार आहे AB. बघा, कंपाईल, एक्झिक्यूट, AB प्रिंट झालंय. तेच तिथे काय लिहिलेलं आहे हे मी शॉर्टकट मध्ये लिहिलंय, यू एंटर्ड AB, हे प्रिंट होणार आहे. ओके, सो आउटपुट ऑफ फर्स्ट इज काय? यू एंटर्ड AB. फक्त इथे उलट लिहिलंय B प्लस A आणि वर काय केलंय आपण? A प्लस B. म्हणजे तुम्ही 100 प्लस 20 लिहा किंवा 20 प्लस 100 लिहा, आन्सर तर एकच असणार आहे ना. ओके, कळला का पहिला आउटपुट का आलाय यू एंटर्ड AB? हॅलो, यू एंटर्ड AB आउटपुट का आले, कळालं का? सर परत सांगा ना. येस सर, मला काय माहिती. ओके, परत सांगतो मी. हा टेबल एवढं काही त्याचा इश्यू नाही, फक्त हे मी तुम्हाला सांगतोय की आपण ज्यावेळेस कीबोर्ड थ्रू A प्रेस करत असतो, कम्प्युटरला A कळत नाही, कम्प्युटर त्याला ASCII कोड मध्ये कन्वर्ट करतो आणि त्याचा बायनरी नंबरचा डिजिटल सिग्नल तयार होत असतो. बरोबर, म्हणजे तुम्ही A प्रेस केला, कम्प्युटरला समजणार 97. तुम्ही B प्रेस केला, कम्प्युटरला समजणार 98. जसं की मराठीमधून आपण रस्ता म्हणतो, इंग्लिश मधून रोड. बरोबर, म्हणजे इंग्लिश समजणाऱ्याला तो रोड आहे हे समजणार, मराठीवाल्याला तो रस्ता आहे हे समजणार. सेम हिअर, ही आपली ह्युमन टेंडन्सी B, आपल्याला B अंडरस्टँड होतोय, कम्प्युटरला B म्हणजे काय आहे? 98 आहे, त्याचा ASCII कोड आहे. ओके, त्यामुळे इथे इंटिजर आपण डेटा टाईप वापरलाय आणि A आणि B ची ऍडिशन केलेली आहे आणि ती CH मध्ये स्टोअर्ड होते. म्हणजे या स्मॉल a 97 प्लस 98 रिझल्ट जनरेट झाला, त्याची जी काय ऍडिशन असेल 97 98 ची, ती CH मध्ये स्टोअर्ड झाली. मग CH ची व्हॅल्यू आपण इथे पास केलेली आहे. आता ती कोणत्या केसशी मॅच होईल? A B A शी तर मॅच होणार नाहीये, कारण हा आहे 97, हा आहे 98 आणि हा आहे 65. मग इथे काय? B प्लस A, इथे ऍडिशन केली आहे बघा, याच्याशी मॅच होणारच नाही, कारण हे कॅरेक्टर व्हॅल्यू आहेत आणि आपली व्हॅल्यू कशी आहे? इंटिजर व्हॅल्यू आहे. मग ते कुठे पास होणार आहे? इथे मॅच होईल. हे बघा, हे आणि हे सेमच आहे. इथे फक्त A प्लस बी आहे, इथे B प्लस A, त्यामुळे आउटपुट हे एक्झिक्यूट होणार आहे. सो आउटपुट कुठलं येणार आहे? यू एंटर्ड AB, हे आउटपुट प्रिंट झालेलं आहे. ओके, समजलं का? येस Yes, सर. sir. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, राईट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम. चला सांगा, कोण सांगते आउटपुट? काय काय केलेलं दिसतंय प्रोग्राम मध्ये? एकतर चेकची व्हॅल्यू 2 केलेली आहे, इंटिजर आहे तो चेक 2, आणि इथे चेकची व्हॅल्यू पास केलेली स्विच केसला. सांगा काय येईल आउटपुट? MG MG जॉन्सन. Johnson. बस तेवढंच येईल का? ब्रेक आहे का तिथे? खालचा पण All. खालचं प्रिंट होईल ना. DW स्टेन सोडून, DW स्टेन सोडून काय होणार आहे? MG बाकी सगळं जॉन्सन print. प्रिंट होईल, मोहम्मद आसिफ प्रिंट होईल आणि M मुरलीधरन प्रिंट होईल. सो आउटपुट इज MG जॉन्सन, मोहम्मद आसिफ अँड M मुरलीधरन. ओके, हे 3 स्टेटमेंट प्रिंट होणार आहे, कारण देअर इज नो ब्रेक, राईट. नेक्स्ट, पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग प्रोग्राम. काय? फ्लोट A इज इक्वल टू 3.5, ती व्हॅल्यू पास केली आणि केस आहे 0.5, 1.5, 2.5, 3.5. आपण लास्ट लेक्चर मध्येच रूल पाहिला. काय पाहिला? फ्लोट व्हॅल्यू आर नॉट एक्सेप्टेड. राईट, सो इथे एरर काय? फ्लोट व्हॅल्यू इज नॉट ऍक्सेप्टेड. फ्लोट व्हॅल्यू इज नॉट ऍक्सेप्टेड. तुम्हाला असा क्वेश्चन येऊ शकतो, प्रोग्राम दिलेला असेल आणि विचारलेला असेल आणि इथे 3.5 आहे, म्हणून मुलं काय करतील? मोस्ट ऑफ सिम्पली सी ऑप्शन सिलेक्ट करून टाकतील आणि तिथे एरर नावाचं पण ऑप्शन असेल. सो यू हॅव टू सिलेक्ट एरर, राईट. आणि एरर का आलेला आहे?
रिझन, दिस इज द रिझन, राईट. रिझन. एरर काय असणार आहे की फ्लोट व्हॅल्यू इथे ऍक्सेप्टच होणार नाहीये. सो रिझन हे आहे, फ्लोट व्हॅल्यू इज नॉट ऍक्सेप्टेड फॉर स्विच. केस व्हॅल्यू आपण स्विचच्या देऊ शकत नाही फ्लोटिंग मध्ये. सो दिस वन इज completed. Next, I think it is completed. So practical number 7 is completed, and we will study practical number 8 in next lecture. It is again related with switch. Okay, you can try yourself. First one is check whether triangle, isoscale, equilateral, scalene and right angle triangle. उद्या मला सांगायचे की कशावरून ठरवतो आपण आयसोस्केल, इक्विलॅटरल, स्केलेन्स आणि राईट अँगल ट्रायंगल. ओके. आणि दुसरा काय की आपण मंथ एंटर करायचे, जानेवारी, फेब्रुवारी, डिसेंबर, आणि त्यांचे सीझन एंटर करायचे. मग जानेवारी कोणत्या सीझन मध्ये येतो, रेनी सीझन मध्ये कोणते महिने येतात ते फाइंड आउट करून ठेवायचे उद्या. ओके. सो practical number 7 is completed. Practical number 7 is completed.